So, dear students, I had stopped this video in the short run, right? So, in the last session, we had studied till short run. Now, we are going to continue with supply curve of the short run industry. Short run supply curve of the industry is obtained by lateral summation of short-run supply curves of all individual firms in the industry. This means that the short-run supply curve of the industry is the total of short-run supply curves of the firms. શોર્ટ રન ઓફ ધી ઇન્ડસ્ટ્રી ક્યારે બને? જ્યારે બધાનું શોર્ટ રન સપ્લાય કર્વ ફર્મના બધા ભેગા થાય ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીનું બને. બરાબર કે બધા શોર્ટ રન ઓફ ધી ફર્મ ભેગા થાય ત્યારે એ શોર્ટ રન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી બને. રાઈટ નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી એઝમ્પશન્સ રિગાર્ડિંગ કોસ્ટ. કોસ્ટના અઝમ્પશન્સ શું છે? Here it is necessary to make assumptions. Number one, there is perfect competition in factor market. હવે assumptions છે, ધારણા છે, આપણે એક્સેપ્ટ કરી લેવાની છે. તો પહેલું કોસ્ટનું assumption છે, that is there is perfect competition in factor market. factor માર્કેટમાં perfect competition છે. Second point is the factors employed by all firms in industry have homogeneous units. બરાબર કે ફેક્ટર્સ જેટલા એમ્પ્લોય કર્યા છે બરાબર એ બધા હોમોજીનિયસ યુનિટ્સ છે. હોમોજીનિયસ એટલે એક સરખું ઓફ સિમિલર કાઇન્ડ. બરાબર તો બધા છે એ હોમોજીનિયસ યુનિટ્સ છે. From these assumptions it can be concluded that all firms of the industry pay equal price for factors. બરાબર કે બધાને આપણે ઇક્વલ પ્રાઇસ છે એ પે કરી છે. Therefore, the cost curve of all firms is equal. બરાબર પ્રાઇસ ઇક્વલ પે કરી છે એટલા માટે કોસ્ટ કર્વ છે that is also equal. બરાબર so for short run determination of price and production and equilibrium of the firm and industry, the following figure can be drawn. Now, dear students, please look into your textbooks. Right, I am going to explain you the figure on page number 7. So as you can see that two figures are given, right? હવે આપણે એનું explanation જોશું. તો explanation of the figure. There here two figures have been given. On the left side, the figure shows how price is determined in industry. Left side નું figure છે that it is showing કે પ્રાઇસ કેવી રીતના નક્કી થાય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. On the right side, the figure shows how the firm determines its output considering the price. અને રાઇટ સાઈડ ઉપર ફિગર છે એ બતાવે છે કે પ્રોડક્શન કેવી રીતના નક્કી કરવું on the basis of price. On the figure given left side, on OX, output has been shown and on OY, price has been indicated. On the left side figure, SS is the short run supply curve. બરાબર SS છે એ short run supply curve છે. DD1, DD2 અને DD3 are the short run demand curves. બરાબર એ demand curves છે. SS1 and DD1, DD2, DD3 એ ક્રોસ થાય છે at E1, E2 ને E3 જે આપણને દેખાડે છે કે P1, P2 અને P3 કેટલું હશે એટલે પ્રાઇસ કેવી રીતના રાખવી. These prices have to be accepted by the firms because in perfect competition individual firm cannot determine the price. હવે એ જે P1, P2 ને P3 આવ્યું રાઈટ તો એ આપણે જેમ છે એમ એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું છે. એનું રીઝન છે કે આપણે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં પ્રાઇસ આપણે પોતે નક્કી કરી શકતા નથી. જે છે એ અકોર્ડિંગ જ આપણે ચાલવું પડે છે. જે પ્રાઇસ માર્કેટમાં ચાલે છે એ આપણે એક્સેપ્ટ કરવાની રહે છે. On the right side, figure on OX, output and on OY, income have been indicated. હવે રાઇટ સાઈડનું ફિગર જોવો તો OX ઉપર આઉટપુટ છે અને OY ઉપર ઇન્કમ આપેલી છે.
અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન આપણને ખબર જ છે કે P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ AR ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ MR. So therefore it can be seen in the figure that price curve is also AR અને MR. બરાબર, એ આપણને ખબર જ છે, આપણે ઓલરેડી આજના સેશનમાં બી સ્ટડી કર્યું હતું કે P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ AR ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ MR. In this figure, M1 R1 is equal to AR is equals to MR. Curve M2 R2 is AR and M3 and R3 is MR3 curve. બરાબર, એટલે ટૂંકમાં AR is equals to MR છે દરેક ઓલામાં, રાઈટ. પછી M1 R1 હોય, M2 R2 હોય, M3 R3 હોય, કોઈ બી હોય, બટ ઓલ આર ઇક્વિવેલન્ટ, right? In short, AR is equal to MR. In the figure, the MC curve is marginal cost curve and AC curve is average cost curve. The average cost curve and marginal cost curves of all the firms are same. AR is equals to MR છે એટલે ઓબ્વિયસલી દરેકનું આપણે જોવા જઈએ તો દરેકમાં ઇક્વિવેલન્ટ જ હોય, because it has been presumed that all factors of production are equal. As a result, they are paid equal price. Therefore, marginal cost curves and average cost curves of all firms are equal. બરાબર. On the right side figure, all firms are presented by the firms shown in the figure. Therefore, it is assumed that cost and revenue curves of all firms will be the same. કારણ કે AR is equals to MR. એટલે દરેક ફર્મનું તમે જોવા જાઓ તો કોસ્ટ અને રેવન્યુ કર્વ છે એ સેમ જ હશે, રાઈટ. હવે આપણે સ્ટડી કરવાનો છે દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ એક્સપ્લેન્ડ. હવે ગયા વિડીયોમાં મેં એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ, મિનિમમ લોસ અને નોર્મલ પ્રોફિટ, બરાબર, આ ટોપિક આપણે આવ્યા હતા અને આપણે એનું સ્ટડી થોડું લિટલ બિટ આપણે કર્યું હતું, રાઈટ, કે સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ એટલે નોર્મલ પ્રોફિટ કરતાં ઘણું વધારે, રાઈટ. સો હવે આપણે થોડું એને ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનું છે, મીન્સ એકચ્યુઅલમાં એને સ્ટડી કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોસેસ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ એક્સપ્લેન્ડ, દેટ ઇઝ સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ. Suppose in an industry the price OP3 is determined. તમે લોકો હજી ફિગર ઉપર ધ્યાન રાખજો, આમાં ફિગરનું એક્સપ્લેનેશન હજી છે. Suppose in an industry the price OP3 is determined. All firms have to accept this price and determine their production. In an industry, all firms are equal. These firms represent all firms. Therefore, changes in these firms are changes in all firms. રાઈટ, કે જેમ આપણને ખબર છે કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં આપણે પ્રાઇસ જે છે એ એક્સેપ્ટ કરી લેવાની છે અને એ અકોર્ડિંગ આપણે આપણું પ્રોડક્શન નક્કી કરવાનું છે. અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બધી ફર્મ્સ છે એ ઇક્વલ છે, કોઈ ઉપર નીચે નથી. એટ OP3 M3 R3 that is AR equals to MR3 curve comes into existence. બરાબર, તમે ફિગરમાં જોશો તો તમને આ બધી લાઈન છે એ સમજમાં આવશે વ્યવસ્થિત રીતના. In perfect competition, price AR and MR are the same curve. MC curve crosses MR3. તમે જોજો MC curve છે એ ક્રોસ કરે છે MR3 ને એટ બી પોઈન્ટે MC curve છે એ MR curve ને ક્રોસ કરે છે. Therefore, OM3 output is determined. એટલે આઉટપુટ આપણને મળે છે OM3. બરાબર, અને OM3 પ્રોડક્શન એ AR is BM3 while AC is CM3. Therefore, the firm gets super normal profit up to BC. BC પોઈન્ટે એ પહોંચે છે અને એને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મળે છે, એટલે નોર્મલ પ્રોફિટ કરતાં ઘણું વધારે, રાઈટ. On the whole, the total revenue of the firm is OM3 BM3 while total cost is OM3 CN2. As a result, BC M2 M3 profit is attained by the firm which is supernormal. This supernormal profit is additional to normal profit which is calculated by total cost. હવે બધું ફિગર બેઝડ જ છે. જો તમે ફિગરને વ્યવસ્થિત રીતના જોશો ને સમજશો તો તમને આ આખી વસ્તુ સમજમાં આવી જશે, રાઈટ. અને તમે ફિગરમાં જોજો કે તમને ઝીણી ઝીણી લાઇન્સ
કરેલી છે, રાઈટ, કે એટ OM3 પોઈન્ટે તમે જોશો આખી જે લાઈન છે એમાં બી અને સી વચ્ચેનો જે ગેપ આપણે જોઈ શકીએ, રાઈટ, તો એમાં ડોટ ડોટ ડોટ્સ આપેલા છે, રાઈટ, ડેશ 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 નાની કરેલી છે, તો એ આપણો સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ છે, બરાબર. અને એ આપણને જે ક્રોસ થાય છે, બરાબર, કે એસી કર્વ ને MC કર્વને જે ક્રોસ થતું હોય સી અને બીએ, રાઈટ, તો એમાં સી અને બી વચ્ચેનો જે ગેપ રહે છે એના કારણે આપણને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ છે એ મળે છે. In industry, all firms achieve equilibrium at OM3 output. So OM3 output એ equilibrium મળે છે દરેક ફર્મને. After OM3 output is attained, they do not change the proportion of output. એ તો છે જ, એકવાર ઇક્વિલિબ્રિયમ મળી જાય પછી તમે પ્રોડક્શનમાં ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કરી શકતા નથી. But in industry, there is no equilibrium because they all obtain supernormal profit. સુપરનોર્મલ પ્રોફિટ મળે તો ઇક્વિલિબ્રિયમ કહેવાય નહીં, નોર્મલ પ્રોફિટમાં જ ઇક્વિલિબ્રિયમ મળે, રાઈટ. આ વસ્તુ આપણે સ્ટડી કરી, નોર્મલ પ્રોફિટ હોય ત્યારે જ ઇક્વિલિબ્રિયમ મળે, જ્યારે સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ અને મિનિમમ લોસ હોય ત્યારે તમને ક્યારેય ઇક્વિલિબ્રિયમ મળે નહીં. But in industry, okay, the condition of the equilibrium of the industry is that all firms should get normal profit. In short run, new firms do not enter industries because in short run the firms cannot raise new fixed factors like plant and machinery, etc. Therefore, in short run the firms can get supernormal profit, right? હવે આપણે explanation જોશું of process of equilibrium at minimum loss. So yes, I left explaining that short run માં આપણને ફર્મ્સને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મળે છે, રાઈટ, બિકોઝ ન્યૂ ફર્મ છે એ એન્ટર કરી શકે નહીં, બરાબર, શોર્ટ રનમાં, અને ફર્મ નવા ફિક્સ્ડ ફેક્ટર્સ એ ડેવલપ કરી શકે નહીં, તો એના કારણે આપણને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ્સ મળે છે ઇન ધી શોર્ટ રન, બરાબર. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી પ્રોસેસ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટ મિનિમમ લોસ. Suppose in industry the price is determined at OP1. Please dear students look at the figures. Barabar, price is determined at OP1. Thus in the firm M1 R1 curve comes into existence, which is AR is equals to MR1 because price is equal to AR and MR. Barabar. હવે again the same things are coming કે P is equals to MR is equals to AR. MR1 curve is crossed by MC curve at E. બરાબર, MR curve છે એ ક્રોસ થાય છે MC કર્વને, તમે જોવો એટ પોઈન્ટ E. દસ OM1 એનું આઉટપુટ આપણને મળે, બરાબર. નીચે તમે OM1 જોવો એ આઉટપુટ તમને મળે. એટ OM1 AR is EM1. તમે જોજો AR છે એ EM1 છે, while AC છે એ DM1 છે, બરાબર. ફિગર્સને ધ્યાનથી જોજો સ્ટુડન્ટ્સ. Therefore the firm suffers the minimum loss up to DE. એના કારણે ફર્મને મિનિમમ લોસ થાય છે up to DE. On the whole, the total revenue of the firm is OM1 EN, while its total cost is OM1 DM2. આ તમે ફિગરમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ તો તમને ખબર પડે. Thus the firm suffers loss up to DE. DE એ લોસ મળે આપણને, રાઈટ, that is M1 M2 which is minimum, રાઈટ. તો જે તમે જુઓ છો ડી અને E વચ્ચેનો જે ગેપ છે, બરાબર, MC કર્વ છે એ ત્યાં ક્રોસ થાય છે, રાઈટ. તો જે E અને D વચ્ચેનો જે ગેપ છે એમાં તમે જોજો જે નાની નાની ડેશ 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 કરેલી છે, દેટ ઇઝ અવર મિનિમમ લોસ, બરાબર. In industry, all firms attain equilibrium at output OM1 when the price is OP1 is equals to OM1. After this OM1 level of output, the firm do not change their output. એકવાર OM1 level of output મળી જાય પછી ફર્મ છે એનું આઉટપુટ ચેન્જ કરતું નથી. Now we are going to see the third topic, that is process of equilibrium, normal profit, right? So suppose in industry
OP2 price is determined. હવે OP2 price આપણે જોવાનું છે. The firm will have M2 curve which is AR equal to MR2, બરાબર, because AR અને MR equal છે, બરાબર, to price. MR2 curve crosses MC curve at A. હવે MR2 તમે curve જોશો તો એ ક્રોસ થાય છે MC curve at point A. Thus OM2 production is determined. એના કારણે પછી તમે નીચે આઉટપુટ જોવો તો OM2 પ્રોડક્શન ડિટરમાઇન કરે. આઉટપુટ એ આવે આપણને OM2. એટ OM2 આઉટપુટ AR ઇઝ AM2 અને AC છે એ બી AM2 છે. Thus the firm gets normal profit. બંને AM2 છે, AR અને AC, બરાબર, એના કારણે નોર્મલ પ્રોફિટ મળે છે. On the whole, the total revenue of the firm is OM2 and AM2 and total cost is OM2 AM2. As a result, the firm gets normal profit only. એના કારણે ફર્મને નોર્મલ પ્રોફિટ જ મળે છે, કારણ કે બંનેમાં OM2 AM2 આવે છે એટલા માટે. In calculation of normal profit, total cost are included. Normal profitમાં total cost છે include કરવામાં આવે છે. In industry, when all firms reach the price OP2 is equals to OM2, they achieve equilibrium at OM2 output. કારણ કે ક્રોસ થાય છે એકબીજાને એટલે નોર્મલ પ્રોફિટ એવી કન્ડિશન છે, કારણ કે OM2 અને AM2 આવે, રાઈટ, એટલે એ ક્રોસ થાય એના કારણે ઇક્વિલિબ્રિયમ બને છે અને ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટે આપણને નોર્મલ પ્રોફિટ મળે. They do not make any changes in their production after this. At OP2, the industry attains equilibrium because in industry, all firm gets normal profit only. In short, in a short run, there are three options for equilibrium of industry. ત્રણ ઓપ્શન્સ છે આપણી પાસે શોર્ટ રનમાં, બરાબર. પહેલું છે MR ઇક્વલ્સ ટુ MC અને જ્યારે AR ઇઝ ગ્રેટર દેન AC તમને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મળે. રેવન્યુ કોસ્ટ કરતાં વધી જાય એટલે તમને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મળે. તો MR ઇક્વલ્સ ટુ MC જ રહે, પણ AR જ્યારે AC કરતાં વધારે હોય ત્યારે તમને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મળે. This is equilibrium of firm, not of the industry. સેકન્ડ ઓપ્શન છે MR ઇક્વલ્સ ટુ MC. તો એમાં AR is less than AC. Therefore, minimum loss in equilibrium of firm but not of the industry. રેવન્યુ છે એ ઓછું છે કોસ્ટ કરતાં. ઓબ્વિયસલી ઇન્કમ ઓછી હોય એક્સપેન્સ કરતાં તો મિનિમમ લોસ આપણને થાય, રાઈટ. તો MR ઇક્વલ્સ ટુ MC છે બટ AR ઇઝ લેસ દેન AC છે, એના કારણે મિનિમમ લોસ. And the third option is MR equals to MC and AR equals to AC. જ્યારે એવરેજ રેવન્યુ એવરેજ કોસ્ટની ઇક્વિવેલન્ટ હોય ત્યારે નોર્મલ પ્રોફિટ મળે. હિયર બોથ ફર્મ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી કેન અચીવ ઇક્વિલિબ્રિયમ બટ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી કેન બી અનસ્ટેબલ. બંનેને ઇક્વિલિબ્રિયમ મળે. અત્યાર સુધી ફર્મને જ ઇક્વિલિબ્રિયમ મળતું હતું, ઇન્ડસ્ટ્રીને નહોતું મળતું. હવે નોર્મલ પ્રોફિટ કન્ડિશનમાં બંનેને ઇક્વિલિબ્રિયમ મળે છે, પણ ઇક્વિલિબ્રિયમ છે એ અનસ્ટેબલ રહી શકે, મીન્સ એમાં ફર્ધર ચેન્જીસ આવી શકે છે, રાઈટ. તો આગળ જે કન્ડિશન્સ આપેલી છે એ સેમ જ છે, સો આઈ એમ નોટ રિપીટિંગ ઇટ, બરાબર. હવે ડી પોઈન્ટ છે દેટ ઇફ દેર ઇઝ લોસ ટુ ફર્મ ઇન શોર્ટ રન, હાઉ લોંગ વિલ ઇટ કન્ટિન્યુ પ્રોડક્શન. જો લોસ થતું હોય શોર્ટ રનમાં તો એ પ્રોડક્શન છે એ ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ કરશે. તો when the average total cost is not compensated with the price, the firm has to suffer loss. જ્યારે કોસ્ટ છે એ પ્રાઇસ સાથે કમ્પેન્સેટ નથી કરી શકતી ત્યારે ફર્મને લોસ સફર કરવું પડે છે. Such condition arises in the short run as we saw in the analysis. બરાબર, આપણે અત્યાર સુધીનું એનાલિસિસ જોયું એટલે આપણને ખબર પડી કે મિનિમમ લોસ છે એ કઈ કન્ડિશન સુધી હોય, રાઈટ. When the firm suffers minimum loss, it achieves equilibrium, right? But by minimum how much?
હવે મિનિમમ છે પણ એ કેટલા સુધીનું મિનિમમ લેવલ હોવું જોઈએ? હિયર ઇટ કેન બી સેડ દેટ મિનિમમ લોસ મીન્સ ધ લોસ અપ ટુ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ સુધીની લિમિટેશન છે, રાઈટ. મિનિમમ લોસ ત્યાં સુધીનું છે કે હવે એ બી કેવી રીતના? તો thus it can be said that till average variable cost is compensated with the price, the firm will continue production in short run. જ્યાં સુધી વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ રિકવર થાય છે ત્યાં સુધી પ્રોડક્શન કરવાનું છે. This means that in short run the firm will be ready to suffer the loss of fixed cost because even if the production is not made, the firm has to incur fixed cost. પ્રોડક્શન તમે નહીં કરો તો તમારે ફિક્સ કોસ્ટ તો બેર કરવી જ પડશે, એટલા માટે થઈને ફિક્સ કોસ્ટનો તો લોસ છે જ. પણ જ્યાં સુધી તમારી વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ રિકવર થાય છે ત્યાં સુધી તમારે પ્રોડક્શન કરવાનું છે. પણ એક એવો પોઈન્ટ આવી જાય કે જ્યાં તમારી વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇવન રિકવર ન થતી હોય ત્યારે તમારે પ્રોડક્શન છે એ ડેફિનેટલી બંધ કરી દેવાનું છે. એકવાર વેરિયેબલ કોસ્ટ રિકવર થતી બંધ થઈ જાય પછી કોઈ કાળે પ્રોડક્શન તમારે કન્ટિન્યુ કરવાનું રહેતું નથી. તો આ એક એવો લેવલ છે જ્યાં આપણને ખબર પડી જાય કે હવે આપણે આપણું પ્રોડક્શન છે એ સ્ટોપ કરવાનું છે, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ all about today's session. Thank you, dear students.